ڈر صرف یہ ہے لوگوں کو کہ اگر یہ چیزیں نکل آئیں تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور صرف لوگوں تک نہیں رہتے، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ اس قسم کے فرعون ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ اب اس وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، چپ ہیں، اور تحریک انصاف بھی اس وجہ سے لوگوں کو بچا رہی ہے، سب کچھ سامنے نہیں لے کر آ رہی۔ اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر، ایک قیدی نے۔ 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی، اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر۔ اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف کی کچھ خواتین نے نون لیگ کے اہم ترین لوگوں کو پھینٹا لگایا ہے، یعنی انہیں مارا ہے، تگڑا مارا ہے۔ کوہسار مارکیٹ میں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ کٹا ہے، اور یہ تحریک انصاف کی خواتین ہیں جنہوں نے انہیں یہ پھینٹی لگائی ہے۔ ہر طرح کے جو ریکارڈ ہے، یعنی بری کارکردگی کے، بدنامی کے، وہ ریکارڈ پی ڈی ایم حکومت میں بنے۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جس ملک میں بلاول زرداری اور مریم نواز ریاستی سرپرستی میں، ریاستی پروٹوکول میں سیاست کر رہے ہوں، انہیں کھلی آزادی ہو، اور وہ سیٹیں نہ بھی جیتیں تو انہیں جتوا دی جاتی ہوں، وہاں پہ مراد سعید جیسا بے لوث نوجوان اپنا حلیہ تبدیل کر کے چھپ کے اپنی زندگی اور اپنی جوانی ضائع کرنے پہ مجبور ہے۔ جس ملک میں یہ چل رہا ہو کہ بلاول تو فیورٹ ہو لیکن مراد سعید پہ ریڈ لائن ہو، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں ہینڈ آن ہارٹ یہ کہہ رہا ہوں، میں حلفیہ یہ بات کر سکتا ہوں، جس ملک میں یہ چل رہا ہوگا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے انلیس ہم یہ تبدیل کر لیں۔ ایک تو یہ چیز آپ کو دکھانی تھی کیونکہ دل بڑا دکھی ہے یہ دیکھ کر، اور دوسری چیز آپ کو دکھانی ہے کہ کس طریقے سے ظلم ہوئے ہیں کہ سینیٹر تک کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے پاکستانیوں۔ یہ عام پاکستانی کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ جو لوگ خود کو طاقتور ترین سمجھتے ہیں، دنیا کے اوپر فرعون بن بیٹھے ہیں، یہ نہ کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ سینیٹر کو کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ ذرا ایک سینیٹر کی دعائی سنیں، یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، پھر آج کی امپورٹنٹ ترین خبریں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے اور آگے کا نقشہ کیا ہے۔ لیکن پہلے پلیز ذرا یہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھ لیں۔ مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے، 14 دن سر میں کہیں رہا، 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا۔ آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں، ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا۔ کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ سر پچھلے 6-8 مہینے کتنے کرب میں گزارے ہیں۔ سارے لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے، سینٹ کا سیشن میں دیکھ رہا ہوتا تھا جب میں گھر پہ چھپا ہوتا تھا۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے سر، آج آپ ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے مجھے آج تک ایک پلیٹ فارم نہیں دیا گیا۔ افسوس ہوتا ہے سر کہ یہاں بیٹھ کے سارے بات کر رہے ریگنگ پہ، لیکن ان بیچارے ورکروں کے ساتھ، وہ ہمارے دوستوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی۔ سر یقین جانے میں اگر ایک رودات سنا دوں نا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان 4 مہینوں میں جب چھپا ہوا تھا میرا گھر گرا دیا گیا سر، میری فیکٹری، میرے کاروبار بند کر دیے گئے۔ ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں میں سر، میرے آموں کے باغ کے اوپر جو مستاجر ہے تو جو باغ سنبھالتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے، میرے باغ بھی برباد ہو گئے سر۔ یہ صرف ایک کہانی ہے جو سارا کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ کیسے لوگ ذہنی مریض پاکستان پہ مسلط ہیں جنہوں نے پچھلے 2 سال سے پاکستان کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ صرف ان کے کوئی اپنے مقاصد ہیں، کوئی ٹارگٹس ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے پوری قوم کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں یہ اگلی کون سی چال چلنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو عمران خان کا ایک میسج چھوٹا سا سننا پڑے گا جو انہوں نے آج جیل سے دیا ہے،
क्योंकि उससे रिलेटेड खबर है, उससे जुड़ी हुई खबर है और ये बड़ी अहम खबर है जो शायद आप सुन चुके हों, लेकिन अगर नहीं सुनी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरीके से सब कुछ प्लान कर लिया गया है। लेकिन पहले ये शॉर्ट सा क्लिप सुने ताकि आपको पता चले कि इमरान खान ने इसके हवाले से क्या इंकिशाफ किया है, कि कितने लोग उन्हें बता रहे हैं, लोगों ने वीडियोस तक उन्हें भेज दी हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो सामने नहीं ला रही तहरीक इंसाफ। ये जरा सुने। या रात को फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं। उसके जो क्या सबूत है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है, वीडियोस हैं जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग किया है। अंदर की जो वहां पे जहां पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिए उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा। अब अगर कमिश्नर साहब ने, उनका जमीर जाग गया है, आपने कहा सच बोलने की भी सजा है। अब हमें फिकर खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फिक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। लेकिन तो लोगों ने तहरीक इंसाफ को वीडियोस तक दे दी हैं, बता दिया है धांधली कैसे हुई है, अफसरान ने बता दिया है, वो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों, वो आरओज वगैरह हों, उनके दफ्तर का कोई अमला वगैरह हो, लोगों ने तहरीक इंसाफ तक सबूत पहुंचा दी हैं और ठीक ठाक फेंटी लगाई है। इस हवाले से मुख्तलिफ सोर्सेज बहरहाल इस्लामाबाद से खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। कोहिसार मार्केट है लेकिन एलीट मार्केट है, नून लीग के कुछ बड़ी शख्सियात, अहम तरीन शख्सियात वहां पर चाय पीने गई और वहां पर खवातीन मौजूद थी। उन्होंने सवाल पूछे, सवाल में तलखी आई, तलखी के बाद वहां पर जुर्लू चले हैं, फेंटे चले हैं और वहां पर तबाही निकली है। उस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और तजुर्बा किया गया है, यानी एक और तजुर्बा। दुनिया भर में तजुर्बात चूहों के ऊपर होते हैं, पाकिस्तान में तजुर्बात पाकिस्तानी अवाम के ऊपर होते हैं। क्योंकि अवाम को चूहे समझा जाता है, लेकिन ये चूहे इस दफा मान नहीं रहे। मसला यह है कि ये इवॉल्व कर गए और लोग यहां पर पाकिस्तान में सवाल पूछ रहे हैं। अब वही पुरानी शराब है जो नई बोतल में डालकर दी गई है। जनाब जरदारी सदर होगा और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होगा और ये दोनों मुल्क को ठीक करेंगे, मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे, मौशियत ठीक करेंगे, फॉरेन पॉलिसी ठीक करेंगे, मुल्क के अंदर जो एक अदम इस्तेकाम है उसे ठीक करेंगे। यानी अंदाजा लगा लें ये वही पुराने मिस्त्री दोबारा से लगा दिए गए, ये पुराने मिस्त्री घर को दोबारा से ठीक करेंगे। यानी जिस घर की बुनियादें इन मिस्त्रियों ने खराब की हुई हैं उनसे ये तवक्को की जा रही है दोबारा से ठीक करेंगे। और अंग्रेजी के अंदर एक सेइंग है, उसमें कहा जाता है कि अगर आप एक ही तरीके से एक ही कोशिश बार बार करते रहें तो आप सबसे बड़े स्टूपिड हैं, आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस बेवकूफी को बार बार फखरिया अंदाज में एक नई तरीके से, नए जाम के साथ, नए अंदाज में, नई म्यूजिक के साथ बाकायदा से लॉन्च भी किया जाता है और तजुर्बात भी किए जाते हैं। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खुलकर सामने आया है। अब ये पीडीएम 2 बन रही है। हाँ, इसमें माइनस अगर कोई हुआ है तो फजलुर रहमान साहब फिलहाल हमें माइनस नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो इसलिए रोध हो रहे हैं कि जी इन सबको तो दिया गया है कुछ ना कुछ, तो मेरे साथ भी वही काम करते, हमें भी कुछ दे देते, हमारी झोली में भी डाल दिया जाता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हालात और थे। अब आप ये देखिए कि अभी जो खबर आई कि जनाब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा जी फिर वजीर आजम बन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये उनके अल्फाज है बिलावल भुट्टो के, हम शहबाज शरीफ को फिर वजीर आजम बनवा रहे हैं, ये अल्फाज है। अब इसके पीछे क्या हुआ है, ये किस तरह से दोबारा ना चाहते हुए भी ये दोनों जमातें इकट्ठी हुई हैं और मकसद क्या है, क्यों इकट्ठी हुई हैं, इसकी भी मैं आपको हकीकत बताऊंगा। लेकिन जो तस्वीर आई है वो हर कोई डिस्कस करा है। उस तस्वीर में इनके चेहरे लटके हुए हैं, ऐसे हैं जैसे किसी कोई यानी मर्ग हो गई हो और चेहरे उतरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो गया। कोई कह रहा है कि ये लोग इस तरह बिठाए गए हैं जैसे किसी फकीर को जो नाबीना होता है, अंधा है, देख नहीं सकता, उसको बिठाकर कोई चला जाए कि बस यहां पर बैठकर मांगो। इस तरह नजरें नहीं मिला सकते, कोई